إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. معزز حاضرین عید الاضحیٰ، حاضرین نماز عید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے افضل اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور پوری کائنات کی ہدایت کے لیے جو کتاب قرآن عظیم کی شکل میں اتارا گیا اس کا ہم کو متبع، اس کا ہم کو فرما بردار اور اس کو ماننے والا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنایا. اور جس آدمی کو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، آخری رسول افضل الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہزاروں سلام اور درود نازل ہو. میرے بھائیوں، یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے. سال میں مسلمانوں کے لیے دو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بہت سے لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں. عید الضحیٰ کہنا صحیح نہیں ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید. کیونکہ اس میں ہم قربانی کریں گے. شوق اور ذوق کے ساتھ ہم نے قربانی کے جانور کو پالا اور پوسا ہے، اور اگر نہیں تو ہم نے قربانی کا جانور خریدا ہے اور قربانی کریں گے. آج کا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اپنی قربانی کو قربانی سمجھا اور آج یہاں عیدگاہ بغیر کھائے اور پیے سنت رسول اور حکم رسول کی بجاوری میں حاضر ہوئے. ابھی تک جن بھائیوں نے کھایا اور پیا نہیں ہے، جا کر قربانی کریں گے اور قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی کھانا شروع کریں گے. یہ سب سے افضل عمل ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارے جانور کی ضرورت ہے، نہ ان کو خون کی ضرورت ہے اور نہ ان کو گوشت کی ضرورت ہے. ضرورت کس کی ہے؟ تقویٰ کی، پرہیزگاری کی. ہمارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے. اگر میرا بندہ ہے تو میرے حکم کے مطابق وہ چلے گا، بغیر کھائے پیے آئے گا. اگر کھا پی کر کے آیا ہے تو قربانی کی بے عزتی ہے، بے حرمتی ہے، اور قربانی کے جانور کو انہوں نے گویا اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے ذبح کرے گا اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرے گا. اس لیے اس سنت کو لوگ ادا نہیں کرتے، کھا کر کے آتے. افسوس کی بات ہے، چائے پی لیا، 2-4 پیسے میں اتنے ہزاروں ہزار کی آپ قربانی کریں گے، اتنی بڑی سنت کو آپ ادا کریں گے جو اللہ کے نزدیک کا سب سے پسندیدہ کام ہے. اس کی پرواہ آپ نے نہیں کیا. اللہ کہتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तकवा अल्लाह देखना चाहता है। उनको खून गोश्त की खून की कोई जरूरत नहीं है। नबी को कहा, नबी आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही है। जिंदा हैं तो अल्लाह के लिए, मर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, इबादत कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए। रियाकारी का शायबा नहीं होना चाहिए, दिखावा का शायबा नहीं होना चाहिए। ये हमेशा आप सुनते आए हैं और हमसे ज्यादा आप जानते हैं। जरूरत किसकी है? अमल की जरूरत है। जरूरत किसकी है? अमल करके इस सुन्नत को जिंदा करने और इस सुन्नत पर चलने की है। यही मतलूब है हमसे, ताकि हम शैतान के बंदे न बने, नफ्स का गुलाम न बने, अल्लाह का बंदा बने और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले बने। मेरे भाइयों, मैं दुआ करता हूँ उन भाइयों के लिए जो आज कुर्बानी करेंगे। अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, अल्लाह उनके अमल को कबूल फरमाए और वही जज्बा, वही सरसारियत, वही खुलूसियत और वही लिल्लाहियत कुर्बानी करने के अंदर अल्लाह उनके अंदर जारी और सारी फरमा दे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते नजर नूर नजर फरजंद अर्जुमन के गले पर छुरी फेरते हुए जो सरसारियत और लिल्लाहियत उनके अंदर थी, परवरदिगार आलम वही खुलूसियत हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे, वही लिल्लाहियत हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे और उसी शौक और जो उसी को हम जिंदा करने के लिए तो कुर्बानी करेंगे। मेरे भाइयों, तो ये कुर्बानी का अमल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक मक्का में क़याम फरमाया और हर साल आपने शौक और ज़ौक़ के साथ कुर्बानी की। गोया एक उलुल अज़म पैगंबर हजरत इब्राहिम ने इस सुन्नत को जारी किया और उसको हजरत नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको अंजाम दिया और क़यामत तक के लिए क़यामत इसको जारी और सारी कर दिया। तो तरकना अलैहि फिल आखिरीन। तो मेरे भाइयों, ये पाकीज़ा है वो इंसान जो इस फरीज़ा को, इस सुन्नत को अदा करते हैं और शौक़ और ज़ौक़ के साथ अपने अंदर वो जज्बा और अपने अंदर वो उमंग और अपने अंदर वो खुलूसियत पैदा करना चाहते हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी देकर देखी है। अगर वो जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं होता, हमारे दिलों के अंदर इनकलाब पैदा नहीं होता, तो यकीन जानो हमारी कुर्बानी महज गोश्त खोरी। मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं कई जरूरी चीजें आपके सामने बयान करना चाहता हूं मुख्तसरन। वानिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला कुन्ना नुसल्ली खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला समिअल्लाहु लिमन हमिदा लम यहनु अहदुम मिन्ना ज़हरहु हत्ता यज़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबहतु अल्लाह मुत्तफक़ुन अलैह। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करते थे। जब अल्लाह के नबी समी अल्लाहु रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो हम सब खड़े हो जाते। अल्लाह के नबी जब तक सजदे में अपने चेहरे को नहीं रखते, लम यहनु अहदुम मिन्ना ज़हरहु, हम में से किसी की पीठ झुकती नहीं, हत्ता यज़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबहतु अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को जमीन पर रख देते। ये मुताबात इमाम है। इमाम कुछ जो काम करेगा उसके करने के बाद मुक्तदी करेंगे। और दूसरी रिवायत, और उसके बाद मैं सबका खुलासा बयान करूंगा। वहाँ नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुबादिरुल इमाम। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इमाम से तुम सबकत न करो, इमाम से तुम जल्दी न करो। इज़ा कब्बर फकब्बिरू, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो अल्लाहु अकबर कहना जब वो खत्म कर लेगा
اس کے بعد تم اللہ اکبر کہو. ایسا نہیں کہ امام اللہ اکبر کر رہا ہے تم بھی اللہ اکبر کہو. امام اللہ اکبر پوری کر لے گا, اس کے بعد تم اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَالَ آمین فَقُولُوا آمین, جب امام آمین کہے تو تم بھی اس کو سننے کے بعد آمین کہو. علیہ روایت نہیں کہ وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو. اور اللہ کے نبی نے پھر آگے فرمایا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب امام رکوع کرے, امام رکوع کر لے تو اس کے بعد تم رکوع کرو. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد کہے. اور ایک تیسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یخشى الذی یرفع اما یخشى الذی یرفع راسهم ان یحول اللہ راسه راس حمار, اما یخشى ان یحول اللہ راسه راس حمار. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے. رکوع میں گیا ہے, امام ابھی اچھی طرح سے کھڑا نہیں ہوا, مقتدی کھڑا ہو گیا. امام ابھی رکوع میں سجدہ میں نہیں گیا, مقتدی پہلے ہی پہنچ گیا سجدے میں. تو کہا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کے سر کو گدھا کا سر بنا دے, گدھے کے سر سے ان کے سر کو بدل دے. یہ تینوں روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ آخری روایت جو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے, اس کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ اس کے سر کو بدل دے گا گدھے کے سر سے, یا مجازی طور سے کہا گیا ہے, اس کی بیوقوفی کو بیان کیا گیا ہے, اس کی بلاغت اور صفاحت کو بیان کیا گیا ہے اس روایت میں. لیکن پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ نہیں, اس روایت میں حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ یقیناً اس عمل کو اگر آدمی اتنا چھوٹا اور حقیر سمجھے گا کہ امام سے پہلے سجدہ میں جائے گا, امام سے پہلے سر کو اٹھا لے گا, امام سے پہلے ہی اللہ اوپر کر لے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے گا. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ محدثین نے بیان کیا ہے, بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ دمشق میں ایک بہت بڑے محدث رہا کرتے تھے. ایک طالب علم حدیث کا پڑھنے والا, ان کا شوق پیدا ہوا کہ میں اس سے حدیث سیکھنے کے لیے جاؤں. اس زمانے کی طرح اس طرح اتنے مدرسے نہیں تھے, گاؤں محلے میں اس طرح پڑھایا نہیں جاتا تھا. کسی کو اگر حدیث معلوم ہے رانچی میں چلا پیدل, کوئی سوال ہی نہیں. اگر کسی کو حدیث معلوم ہے یا معلوم ہوا اس میں نیپال میں تو چلا پیدل. اسی طریقے سے ایک طالب علم ان کے پاس دمشق پہنچا اور ان کے پاس انہوں نے پڑھنا شروع کیا. جب پڑھتے پڑھتے بہت محنت اور شوق کے ساتھ اس طالب علم نے پڑھا اور وہ جتنی حدیث وہ جانتے تھے سب انہوں نے سیکھ لیا. اور استاد نے دیکھا کہ میرا یہ شاگرد سچا شاگرد ہے, سچا علم کا متلاسی ہے, سچا طالب علم ہے. تو اب تک وہ محدث کیا کرتے تھے, اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے حدیث پڑھایا کرتے تھے, چہرے کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. جب اس نے حدیث کی تمام قسموں کو پڑھ لیا اور اس استاد نے جان لیا کہ سچا طالب علم ہے, تو اس نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا. طالب علم دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ سر اس محدث کا گدھے کا سر تھا, اس محدث کا سر گدھے کا سر تھا. بہت تعجب ہوا, کہا کہ اے میرے بچے, اے میرے طالب علم, اے حدیث رسول کے متلاسی, سنو, میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تھا تو مجھے میرے دل کے اندر یہ شک پیدا ہوا, کیا اللہ تعالیٰ گدھے کا سر اس نمازی کے سر کو بنا دے گا جو امام سے سبقت کرے گا اور امام کی مطابقت نہیں کرے گا, امام کی پیروی نہیں کرے گا, تو ایسے آدمی کو گدھے کا سر بنا دے گا. یہ خیال آتے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا عذاب اور عقاب نازل فرمایا اور میرے سر کو گدھے کے سر سے بدل دیا. مطابقت امام. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, امام ابھی
सजदा में पहुंचा नहीं है, लोग सजदे में चले गए। हजरत बरा बिन आजिब तो ये कहते हैं कि लम यहनु अहदुम मिन्ना ज़हरहु हत्ता यदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबाहतु वल्लम। अल्लाह के नबी जब तक सजदे में जाकर अपने पेशानी को नहीं रखते, हमारी पीठ नहीं झुकती, हम खड़े ही रहते। अल्लाह के रसूल जब सजदा कर लेते, उसके बाद हम सजदा करते। तो एक साथ ये ट्रेनिंग, नमाज क्या है? ट्रेनिंग पीरियड है ना। आप उसको आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। सब करेंगे एक साथ, सब कहेंगे आमीन एक साथ, सब रफ़-ए-यदैन करेंगे एक साथ, सब एक साथ करेंगे। एक मसला ये मुताबात इमाम का। दूसरा मसला है आमीन का। अम्मना अज़्ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व मन वराअहु हत्ता इन्ना लिल मस्जिद ललज्जतन। इमाम बुखारी ने तालिकन इसको रिवायत किया है। हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में जमात के साथ नमाज पढ़ाई, तो उन्होंने जब कहा वलद्दालीन तो जोर से आमीन कहा, और जितने मुक्तदी उनके पीछे थे सबों ने जोर से आमीन कहा। हत्ता इन्ना लिल मस्जिद ललज्जतन, मस्जिद में गूंज पैदा हो गई। जब एक साथ इमाम वलद्दालीन आमीन कहेगा, आप सब मिल करके एक साथ जब आमीन कहेंगे तो मस्जिद यकीनन गूंजेगी, मस्जिद गूंज जाएगी। हमारे असलाफ ने इन तरीकों को, नमाज के इन तरीकों को, आमीन कहने को इन्होंने किस खुलूसियत के साथ अपनाया और किस तरीके से इसको अंजाम दिया। कितने भी मुखालिफ और कट्टर इंसान अगर मौजूद है तो वहां भी उन्होंने जोर से आमीन कहा। मार खाए, जुल्म ज्यादती उन पर हुई, मस्जिद से उनको निकाल दिया गया, कोई परवाह उन्होंने नहीं किया, इसलिए कि सुन्नत रसूल है जोर से आमीन कहना। तो मैं ये देखता हूँ कि जब इमाम कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो सिर्फ एक दो आदमी की आवाज आती है आमीन कहने की और बाकी सारे लोग खामोश रहते हैं। ये अहले हदीस है, हम अहले हदीस हैं। और अहले हदीस का मुहद्दिसीन का सेवा ये है कि वो जोर से आमीन कहा करते हैं और हमने आमीन कहना छोड़ दिया। नमाज की एक खूबसूरती जो आमीन से थी, उस खूबसूरती को हमने छोड़ दिया। मस्जिदों में हम आमीन नहीं कहते, हम ईदगाह में आमीन नहीं कहते, और बहुत सारी जगहों में हम जोर से आमीन नहीं कहते। जब ज़हरी नमाज हो तो जोर से आमीन कहिए। इमाम वलद्दालीन कहेगा तो तुम आमीन कहो, या इमाम वलद्दालीन कहने के बाद आमीन कहेगा तो तुम भी आमीन कहो, और जोर से आमीन कहो। खूब चिल्ला करके भी नहीं, जो गधे की आवाज, इस तरह से नहीं, इस तरह से कहो आमीन। जब इस तरह कहेंगे, सारे लोग एक साथ कहेंगे तो यकीनन मस्जिद गूंज जाएगी। ये दूसरा मसला। एक तीसरा मसला है रफ़-ए-यदैन का। वान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफ़उ यदैहि हज़्ब मनकबैहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बयान फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ते, अल्लाहु अकबर कहते, तो कंधे के बराबर अपनी उंगलियों को उठाते, कंधे के बराबर। इस तरीके से, इस तरह नहीं, इस तरीके से। दूसरी रिवायत में है कान के लौ के बराबर उठाते, कान के लौ के बराबर। रुकू में जाते अल्लाह के वक्त भी, फिर रुकू में जा रहे हैं उस वक्त भी, फिर रुकू से उठ रहे हैं उस वक्त भी, और फिर 2 रकात पूरी करने के बाद जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे उस वक्त भी रफ़-ए-यदैन करना है। यानी 4 मरतबा एक नमाज में 4 मरतबा आपको रफ़-ए-यदैन करना है। 4 मरतबा, 4 जगहों में रफ़-ए-यदैन है, 4 जगहों में रफ़-ए-यदैन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम इस तरीके से करते थे। अफसोस का मकाम यह है कि हम बहुत दिनों से नमाज पढ़ते हैं लेकिन सही ढंग से रफ़-ए-यदैन करना हमको नहीं आता। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, नमाज जब पढ़ता हूँ तो अगल बगल में मैं कनखी से देखता हूँ कि कौन किस तरीके से नमाज पढ़ रहा है, और कभी कभी टोकता भी हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को मेरा टोकना बुरा भी लगता है। बुरा लगे तो कोई हर्जा नहीं है, सही बात बताना चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे? इस तरीके। रफ़-ए-यदैन क्या करेंगे? इस तरीके। उंगली इस तरह से नहीं, उंगली इस तरह खड़ा कीजिए, बगैर उंगली खड़ा किए हुए,
اور اتنا جب تک نہیں اٹھائیں گے کندھے کے برابر، چھوٹی انگلی کندھے کے برابر، اور یہ انگلی شہادت کی انگلی سبابہ یہ کان کے لو کے برابر اتنا اٹھنا چاہیے، تب آپ کا رفع یدین صحیح ہوا، آپ کی نماز صحیح ہوئی، ورنہ آپ کی نماز میں نقص ہوگی۔ کہتے ہیں کہ غزنوی خاندان کے سرتاج جد امجد عبداللہ الغزنوی افغانستان کے ضلع غزنی میں رہنے والے تھے۔ وہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ افغانستان میں کچی روٹی پکی روٹی جیسے خلاصہ کیلانی میں دیوبندیوں نے حنفیوں نے یہ لکھ رکھا تھا کہ جو کوئی رفع یدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا تو وہ کافر، جو کوئی رفع یدین کرے گا وہ کافر، جو کوئی اتحیات میں بیٹھ کر انگلی کا اشارہ کرے گا وہ کافر۔ یہ مسئلہ انہوں نے لکھا تھا اور پورے افغانستان میں اسی پر عمل ہو رہا تھا، وہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ حنفیوں کا زور تھا، غلبہ تھا۔ چنانچہ جب عبداللہ الغزنوی نے اپنے طلباء کو بخاری کا درس دیتے ہوئے اس حدیث پر، حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث پر پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے اور اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ شاگردوں نے، ان کے پڑھنے والوں نے آج تک تو جانا نہیں تھا، ان کی مسجد اس طریقے سے تھی، نماز پڑھنے والے اس طریقے سے تھے، جو کبھی انہوں نے رفع یدین کو جانا نہ پہچانا نہ دیکھا۔ طالب علموں نے جب اس حدیث پر پہنچے تو طالب علموں نے اعتراض کیا کہ حضرت جی یہ چیز یہ کیا ہے، یہ ہاتھ اٹھانا رفع یدین یہ کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں ہے، ہمارے لوگوں نے بتایا نہیں۔ تو عبداللہ الغزنوی محدث نے کہا کہ آج میں ظہر کی نماز میں آپ کو بتاؤں گا، اور مسجد جوہر کی نماز میں گئے اور جوہر کی امامت کرائی، خود امامت کرائی، اور پھر ان چاروں جگہوں میں رفع یدین کیا۔ ان کے شاگردوں نے دیکھ لیا، ان کو تو جواب عملی طور پر نہیں دیا تھا، وہ مطمئن ہو گئے، لیکن بہت سے اور ملا تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کافر ہو گیا، فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا کہ عبداللہ غزنوی کافر ہو گیا، اور پھر اکٹھا ہو کر حاکم وقت کے پاس ان کے خلاف نوٹس جاری کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب حاکم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے اس طریقے سے رفع یدین کر لیا ہے، وہ تو کافر ہو گیا، تو حاکم وقت نے محدث عبداللہ الغزنوی کو بلایا۔ جب ان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ملاؤں نے ہم کو بتایا ہے، یہاں کے لوگوں نے ہم کو بتایا تم نے رفع یدین کر لیا، اور جانتے ہو ہمارے یہاں رفع یدین کرنا کفر کے مترادف ہے، تم کافر ہو گئے، کیا کرتے ہو؟ یا تو تم رفع یدین کرنا چھوڑ دو یا تو دیش کو چھوڑو، یہاں تم رہ نہیں سکتے، یہ دو چیز نہیں ہو سکتی، یہاں رہو گے تو رفع یدین نہیں کرو گے، اور اگر یہاں نہیں رہو رفع یدین کرو گے تو تم کو دیش میں رہنے نہیں دیا جائے گا، تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، کیا منظور ہے؟ کہا کل جواب دوں گا، رو پڑے، آنسو آ گیا۔ کہا کہ وہ حدیث جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر بیان کیا ہے، جو قرآن کریم کے بعد سب سے دنیا کے اندر صحیح ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ کہا ہم کچھ نہیں جانتے، دو چیز تم کو دے رہا ہوں، رفع یدین چھوڑو تو یہاں رہ سکتے، رفع یدین کرو گے تو تم کو دیش چھوڑنا پڑے گا۔ کہا کل جواب دوں گا۔ صبح گھر آئے، رات کے وقت اپنے تمام سامان کو سمیٹا، گدھے پر لوڈ کیا اور سلام کے لیے حاکم وقت کے پاس پہنچا، اور جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت حاکم صاحب، میں تمہارے دیش کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن سنت نبی کو میں نہیں چھوڑ سکتا، سنت نبی کو میں نہیں چھوڑ سکتا، دیش چھوڑنا گوارا، گھر چھوڑنا گوارا، زمین جائیداد چھوڑنا گوارا، سب کچھ گوارا، لیکن میں سنت رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان چلے آئے۔ میرے بھائیوں، محدثین نے لکھا ہے، صالحین حدیث نے لکھا ہے کہ رفع یدین کو تقریباً 350 صحابہ رسول نے روایت کیا ہے،
350 सहाबा रसूल ने रिवायत किया है। ये मुतवातिर रिवायत है, और मुतवातिर रिवायत उस रिवायत को कहा जाता है जिसको इतने रवात ने रिवायत किया हो कि उनके झूठ पर इत्तेफाक होना मुहाल हो, और तमाम के तमाम सिक्का हो, तमाम के तमाम सिक्का रावियों ने रिवायत किया है। और फिर उससे बढ़कर के एक साथ रफ़े यदैन की हदीस को अशरे मुबस्सरा, वो 10 सहाबे रसूल जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नती होने की बशारत दी, मिंबर रसूल पर चढ़ करके बशारत दी जन्नती होने की, उन 10 सहाबे रसूल ने जिनको अशरे मुबस्सरा कहा जाता है, एक साथ इस रिवायत को रिवायत किया है। दुनिया के अंदर इस रिवायत के अलावा कोई और रिवायत ऐसी मौजूद नहीं है कि एक साथ 10 सहाबी रसूल अशरे मुबस्सरा ने उस रिवायत को रिवायत किया है। वो 10 सहाबी रसूल कौन है? अशरे मुबस्सरा कौन है जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नती होने की बशारत दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत सईद बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये 10 सहाबी रसूल अशरे मुबस्सरा हैं जिसने रफ़े यदैन की हदीस को रिवायत किया 10 सहाबी रसूल ने, और कोई ऐसी हदीस नहीं है कि इन 10 सहाबी रसूल ने एक साथ किसी रिवायत को रिवायत किया। लेकिन इसके बावजूद हम रफ़े यदैन की कदर नहीं करते। हमारे असलाफ ने कितनी तकलीफ इसके सिलसिले में बर्दाश्त की। हजरत अब्दुल्ला गज़नवी ने जायदाद को छोड़ दिया, हिंदुस्तान चले आए, और हम इसकी कदर नहीं करते। तो रफ़े यदैन को ठीक कीजिए, रफ़े यदैन को ठीक कीजिए। इस तरह करेंगे या ऐसे बहुत लोग ऐसे करते हैं, और इस पर ताना हमको दिया जाता है कि मक्खी उड़ाते हैं और तरह तरह की चीजें वो कहते हैं, लेकिन हदीस रसूल का ये मजाक उड़ाना है मेरे भाइयों। इसलिए रफ़े यदैन को आप सही कीजिए। हमारी उम्र 60, 70, 80 पहुंच गई, नमाज पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, लेकिन हमारी नमाज नहीं हो रही है। जब मैं कुरान करीम की इस आयत को पढ़ता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, रूह कांप जाती है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे तो जो नमाज नहीं पढ़ेंगे वो जहन्नम में जाएंगे, यकीनन। जो नमाज नहीं पढ़ेंगे वो काफिर हो गए, जहन्नम में उनको जाना ही है। लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वैल है, हलाकती है, बर्बादी है, जहन्नम है नमाजियों के लिए। नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम हो, ये बहुत ताज्जुब की बात है। नमाज में पढ़ते हैं, जहन्नम में भी जाएंगे। कहा अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज को कायदा से के साथ नहीं पढ़ते, गफलत के साथ पढ़ते हैं, बेदिली के साथ पढ़ते हैं, उनके अरकान और वाजिबात की अदायगी तो अदा हो, इसको मलूज नजर रख कर नहीं करते, रफ़े यदैन सही से नहीं करते, रुकू सही से नहीं करते, सजदा सही से नहीं करते, नमाज की वो बतिया उधेड़ देते हैं, नमाज को टाल करके पढ़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। दोस्त अहबाब आ गए, घर में समझी साहब आ गया तो उनके साथ मस्जिद चले गए कि क्या कहेंगे कि तुम नमाज में देखा देखी में चले गए, मस्जिद पहुंच गए, 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन महीना दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया। कहा इनके लिए अल्लाह ने फरमाया है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बहुत अहम आयत करीम अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया है कि नमाजियों के लिए जहन्नम है। तो अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करूं कि परवरदिगार आलम हमारे क़याम को अल्लाह दुरुस्त कर दे, हमारे रुकू को, हमारे सजदा को, हमारे रफ़े यदैन को, हमारे आमीन कहने को अल्लाह ताला ऐसा ही कर दे जैसा तेरे नबी ने बयान किया और जैसा सुन्नत से और जैसे सही हदीस से जाहिर है, साबित है, उसी के मुताबिक हमको अल्लाह नमाज पढ़ने की अता फरमा, उस नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम सही ढंग से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारा हर काम रज़ाए इलाही के लिए हो, इसकी तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमने से जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम हमने से जो कर्जदार है उसके कर्जे को अदा कर दे। परवरदिगार आलम हम में अगर कोई इख्तलाफ है, एक भाई को दूसरे भाई से बुग़्ज़ और इनाद है, तो उनके दिलों को आपस में जोड़ दे। परवरदिगार आलम मोहब्बत पैदा कर दे, उल्फत पैदा कर दे, मुआशरा को इस्लामी मुआशरा बना दे।
बच्चों को पढ़ने की तौफीक अता फरमा, गार्जियन के दिलों में खानदो नविश्ते से, दर्स तदरीस से, किताब सुन्नत की पढ़ाई से मोहब्बत पैदा कर दे। लड़कियों को भी पढ़ाएं, लड़कों को भी पढ़ाएं, माहौल को खुशगवार बनाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हमारे आने को, बैठने को, नमाज पढ़ने को, खुतबा सुनने को और जाकर कुर्बानी करने को ए अल्लाह तू बहुत बहुत एहसान, शुक्रिया और अच्छी तरीके से तू इसको कबूलियत का दर्जा अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।